हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स रीजनिंग और बीजा विषयों पर शामिल है। हाल में आपने मैथ्स अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्स नवा टॉपिक विषय की चर्चा करीशू। मैथ्स अंदर आज चैप्टर 4 જોઈશું। એની અંદર ટકાવારી એટલે શું એ પહેલા સૌથી ડિટેલમાં સમજીએ। ટકા એટલે આપેલ સંખ્યાનું 100 ના આધારે મળતું મૂલ્ય। ટકાનું મૂલ્ય કેટલું? 100 થશે, બરોબર। तो टकाना बे प्रकार पड़े छे, अपूर्णांकमां टका अने पूर्णांकमां टका। जो आपने रोजिंदी जिंदगीनी अंदर घणी जग्याए आपने सांभळ्युं छे के टका, केटला टका व्याज, केटला टका आ रीतना आपने बेंकमां पण केटला टका व्याज मळे, केटला टका लोन, आ बधुं आपने सांभळता होय छे। तो टकानुं मूल्य आपने जोईशुं। तो टका अपूर्णांकमां पण जोवा मळे अने पूर्णांकमां पण। तो जो मित्रों अपूर्णांकमां संख्या आवी होय छे, जो 200 ना 2.1/2, बराबर। तो आ रीतना अपूर्णांकमां पण टका जोवा मळता होय छे, बराबर। अने पूर्णांकमां एटले 200 ना 40% शोधो, बराबर। आ रीतना पण आ पूर्णांकमां अने आ पूर्णांकमां बे प्रकारे आपने टका जोवा मळे छे। हवे 100 ए एक आखो भाग छे। दाखला तरीके आ बोर्डनो एक आखो भाग छे, एने आपने एक भाग कहीशुं। हवे एमांथी आपने टुकड़ा पाडीए। चालो आ बोर्डना टुकड़ा पाडीए। आ आखुं बोर्ड छे। हवे मारे एमांथी अहींयाथी 2 भाग करवा छे, बरोबर। तो शुं करीशुं? तो अहींया 2 भाग, तो एक भागमांथी 2 भाग पाडीशुं એટલે 2 1 गुण्या 100 करीशुं, बरोबर। 1/2 गुण्या 100 तो 50 दू 100, बराबर। तो अहींया केटला टका थया? आ 50% अने आ ए पण 50%, बराबर। अर्धा अर्धा थया। ए ज रीतना 1/4 अहींया छे 1/4 भाग छे, बरोबर। तो आने आपणे गुण्या 100 करीए, बराबर। 25 चौक 6 एटले अहींया 25% आवशे। एटले के 4 मांथी आपणे एक भाग, 4 मांथी एक भाग, कोई भी एक भाग। तो एक भाग ए केटला? 25%। 1/4 एटले 25% भाग। आटलो आ 25% भाग। जो ए ज रीतना अहींया 3/4 छे गुण्या 100 करिए, बराबर। तो 25 चौक 100, 25 तारी 75%। तो आ 3 भाग में लखाण लख्युं छे, खाली आ ज कोड़ो छे। तो आ लखेला भाग केटला टका थशे? तो ए 75%। आ रीतना मित्रों एक भागमांथी जे विभाग पाडीए छे एने टकामां आपने कन्वर्ट कर्या छे, बरोबर। कां तो कोई 5 भाग होय, 1/5 करीए, बराबर। तो 20 पंचा 6, तो अहींया 20% थशे। ए रीतना आपने टका जोईशुं मित्रों, बराबर। जो मित्रों टकानी समजूती माटे एक उदाहरण गणीए। जय शाह ने 80% मतथी आईसीसी क्रिकेट में चेरमेन में विजेता बन्या, तो जय शाह ने केटला भाग मत मळ्या हशे? तो वर्ल्डनी अंदर आईसीसी नी केटली टीमो छे, केटला भाग छे ए आपणने जोवा मळशे टका काढीशुं त्यारे। अने जय शाह केटला 80% मतथी आईसीसी में चेरमेन माटे विजेता बन्या। तो चलो मित्रों आपने समजूती माटे दाखलो गणीए। 80% मतलब 100 थशे, बराबर। जो आ जीरो उड़ी जशे। हवे अहींया 4 दू 8 थशे अने अहींया 5 दू 10 थशे, बराबर। तो आ बे उड़ी गया, तो रहेशे केटला? 4/5। 5 मांथी चौथा भागे विजेता बन्या।
આ રીતના મિત્રો, આ ખાલી સમજૂતી માટે છે. તો ચાલો મિત્રો, આપણે ટકાવારીમાં પેટર્ન નંબર 1થી સ્ટાર્ટ કરીએ ઉદાહરણો. તો ઉદાહરણ નંબર 1 જોઈશું. 20ના 5% મૂલ્ય શોધો. બરાબર. તો આપણે શું કરીશું? 20 નાની જગ્યાએ આપણે શું કરીશું? ગુણાકાર કરીશું. 20 ના હોય ત્યાં ગુણાકાર. 5%. ટકાની નીચે આપણે 100 મૂકી દઈશું ટકાની. બરાબર. તો હવે આ જીરો ઉડી જશે. 5 દુ 10, 2 ઉડી જશે. તો રહેશે કેટલા? 1. તો 20ના 5% એનું મૂલ્ય કેટલું થશે? 1. બરાબર. ચાલો એ જ રીતના આગળ જોઈશું. 180ના 60%. બરાબર. ખાલી જગ્યા મૂલ્ય શોધો. હવે સૌ પ્રથમ આપણે શું કરીશું? 180 નાની જગ્યાએ આપણે ગુણ્યા કરીશું અને 60 કરીશું. અને આ ટકા છે, ટકા એટલે આપણે અહીંયા નીચે 100 લખીશું. બરાબર. ચાલો આ જીરો ઉડી જશે. તો કુલ કેટલા રહેશે? 18×108 થશે. બરાબર. તો અહીંયા કેટલો જવાબ આવશે? 108. તો ચાલો મિત્રો, આપણે ઉદાહરણ નંબર 3 જોઈશું. એમાં શું કહેશું? 140ના 20%. તો આપણે ખબર છે, ના હોય ત્યાં ગુણાકાર કરીશું. 140 ગુણ્યા 20% હશે ત્યાં આપણે આ રીતના લખીએ છીએ 100. પરંતુ આપણે 1 લખવાની કંઈ જરૂર નહીં, ડાયરેક્ટ આપણે નીચે 100 કરી દેવા. બરાબર. ચાલો આ જીરો ઉડી જશે. તો કેટલા રહેશે? 14 દુ 28. તો 140ના 20%નું મૂલ્ય કેટલું થશે? 28. બરાબર. એ જ રીતના 80ના 5%. તો નાની જગ્યાએ ગુણાકાર કરીશું. 80 ગુણ્યા 5. હવે ટકા છે એટલે આપણે નીચે 100 મૂકી દઈશું. ચાલો આ જીરો ઉડી જશે. આ જીરો. 5 દુ 10, 4 દુ 8. બરાબર. અહીંયા કેટલો જવાબ આવશે? 4. તો 80ના 5%નું મૂલ્ય કેટલું થશે? 4. બરાબર. તો ચાલો મિત્રો, ઉદાહરણ નંબર 5 જોઈશું. એની અંદર સંખ્યા વાંચીશું. 4000ના 20%. 20%ના 4%. અહીંયા સંખ્યા હવે થોડી મોટી થશે. બરાબર. તો અહીંયા કેટલી? 2 જગ્યાએ ના આવે છે, તો 2 ગુણાકાર થશે અને 2 વખત 100 મૂકવા પડશે. બરાબર. તો જો મિત્રો, સંખ્યા લખીશું. 4000 નાની જગ્યાએ ગુણાકાર 20% છે એટલે અહીંયા 100 ગુણ્યા ના બીજી વખત છે એટલે ગુણા થશે અને 4% 100. બરાબર. ચાલો હવે જે ઉડતા હોય ને ઉડાડી જોઈએ. આ જીરો, આ 4 જીરો ઉડી જાય છે. બરાબર. 4 ચોક 16, 16 દુ 32. તો અહીંયા 32 જવાબ આવશે મિત્રો. એ જ રીતના અહીંયા જુઓ. 800ના 40%ના 20%ના 10%. તો અહીંયા કેટલી જગ્યાએ ના છે? 1, 2, 3. તો 3 વખત ગુણાકાર અને ટકા 1, 2, 3. તો 3 વખત 100 મૂકવા પડશે નીચે. બરાબર. તો જો 8000 ના એટલે ગુણ્યા 40. હવે આ ટકા છે એટલે અહીંયા 100 મૂકવા પડશે. અહીંયા ના છે એટલે ટકા ગુણાકાર. જ્યાં ના છે ત્યાં ગુણાકાર, ટકા છે ત્યાં 100 મૂકવાના. બરાબર. તો એ રીતના અહીંયા પણ આપણે 20ના 100 લખીશું ગુણ્યા 10, 100. બરાબર. ચાલો હવે જે જીરો ઉડે છે એને ઉડાડી જોઈએ. આ જીરો ઉડી જાય, આ જીરો ઉડી જાય છે, આ જીરો ઉડી જાય, આ જીરો, આ બંને ઉડી જાય છે. બરાબર. તો હવે અહીંયા જવાબ કેટલો રહેશે? 8 ચોક 32, 32 દુ 64. તો જો મિત્રો અહીંયા 64 જવાબ આવશે. બરાબર. તો ચાલો મિત્રો, આપણે ઉદાહરણ નંબર 9 જોઈશું. અપૂર્ણાંકમાં ટકા છે. તો જોઈએ. અહીં આનો ગુણાકાર થશે અને અહીંયા પ્લસ. 8 દુ 16, 16 ને 4 20 થશે. બરાબર. હવે 20ના 10% એ હોવાનો મતલબ થશે. બરાબર. તો 20 નાની જગ્યાએ ગુણાકાર કરીશું અને 10
ટકા એટલે 100. ચાલો આ 0 ઉડી જશે, આ 0 તો રહેશે કેટલા 2. તો જવાબ કેટલો આવશે 2. બરાબર. એ જ રીતના અહીંયા પણ મિત્રો અપૂર્ણાંકમાં છે 11 નવા 99 ને 1 અહીંયા પ્લસ કરીશું, અહીંયા ગુણાકાર. 11 નવા 99 ને 1 100. તો અહીંયા જો 100% એવો મતલબ થશે. બરાબર. તો હવે આપણે ગુણાકાર કરીશું. નાની જગ્યાએ ગુણાકાર અને 20%ની જગ્યાએ આપણે નીચે 100 મૂકીશું. આ 0 ઉડી જશે, 100 તો કેટલા 20 રહેશે. બરાબર મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ જોઈએ. આ થોડા અલગ ઉદાહરણ છે. 200 અહીંયા શું કહે છે, કેટલા ટકા 20 થાય છે, કેટલા ટકા. તો આપણે કેટલા ટકા એ શોધવાનું છે. તો સૌપ્રથમ શું કરીશું, આપણે અહીંયા x ધાર, અહીંયા કેટલા છે ત્યાં x ધારો, x લઈ લઈશું. તો 200 નાની જગ્યાએ ગુણાકાર, કેટલા ત્યાં x લઈ લઈશું, કેટલા ટકા, ટકાની જગ્યાએ આપણે 100 મૂકીશું તો 20 થાય. બરાબર. તો જો મિત્રો હવે આ બાજુ x લઈ લઈશું અને ગુણ્યા 206. બરાબર. હવે આ બાજુ 20 છે તો હવે x બરાબર 20 ગુણ્યા જે આ સંખ્યા છે આ બાજુ જશે, બરાબરની આ બાજુ જશે તો છેદ અને અંશ ઉલટા થઈ જશે. અંશ છે છેદ બની જશે ને છેદ છે અંશ બની જશે. બરાબર. તો 100 ઉપર જશે અને 200 નીચે. આ રીતના. તો જે ઉડે એને હવે ઉડાડીએ, આ ઉડી જાય છે અને 10 દુ 20. તો અહીંયા કેટલો જવાબ આવે છે 10. બરાબર. તો અહીંયા કેટલા 10% થશે. બરાબર. એ જ રીતના ચાલો મિત્રો અહીંયા જોઈએ કે અહીંયા અલગ છે, કેટલાના 20%ના 80 થાય. કેટલાના ત્યાં આપણે શું કરીશું, x મૂકી દઈશું. કેટલા પૂછ્યા ત્યાં x એટલે આપણે અહીંયા x મૂકી દઈશું ગુણ્યા 20%. 20%ની જગ્યાએ 100 મૂકી દઈશું. બરાબર 80 થાય. બરાબર. તો હવે આપણે આ દાખલો ગણીશું. x બરાબર આ 80 છે. હવે આ બરાબરની પેલી બાજુ આ સંખ્યા લઈ જશું તો છેદનો અંશ અને અંશનો છેદ બની જશે. આ 100 છે એ ઉપર જતા રહેશે અને 20 નીચે. બરાબર. તો ચાલો મિત્રો અહીંયા એક 0 ઉડી જાય છે. 40 દુ 80. બરાબર. હવે 40 ગુણ્યા 10 બરાબર અહીંયા કેટલા થશે 400 થશે મિત્રો. બરાબર. તો અહીંયા કેટલા 400 થશે. બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે પેટર્ન નંબર 1નું લાસ્ટ ઉદાહરણ જોઈશું, પછી પેટર્ન નંબર બીજી જોઈશું. તો અહીંયા આપણે દાખલો જોઈશું. 400 નાની જગ્યાએ ગુણાકાર મૂકીશું, કેટલા ત્યાં આપણે x મૂકીશું. બરાબર. કેટલા ટકાની જગ્યાએ નીચે 100 મૂકી દઈશું, 60 થાય. તો હવે જોઈએ x ને આ બાજુ લઈ લઈએ. બરાબર. x ગુણ્યા 400 બરાબર 60. બરાબર. x બરાબર હવે આ 60 છે. બરાબર. તો બરાબરની આ બાજુ આ સંખ્યા જશે તો છેદનો અંશ થઈ જશે અને અંશનો છેદ બની જશે. બરાબર. તો ઉપર 100 જશે, નીચે 400. તો આ 100 બંને 0 નીકળી ગયા. બરાબર. અને 15 ચોક 60, 15 ચોક 60 થશે. બરાબર. તો અહીંયા જવાબ મળશે 15. તો અહીંયા કેટલા 15% થશે. તો ચાલો મિત્રો આપણે અહીં પેટર્ન નંબર બીજી જોઈશું. અહીં ટકામાં બાદબાકી, ભાગાકાર, સરવાળો અને ગુણાકાર આપણે કરીશું. બરાબર. સૌપ્રથમ આપણે એના વિશેની થોડી માહિતી મેળવી લઈએ. 400ના 20%. બરાબર. તો આપણે શું કરતા હતા, 400 નાની જગ્યાએ આપણે ગુણાકાર મૂકતા અને 20%ની જગ્યાએ 100. બરાબર. તો આ રીતના આપણે ઉડાડી દેતા. બરાબર.
4 દુ 8 એટલે 80 થાય જવાબ, બરાબર મિત્રો. તો એ જ રીતના અહીંયા ઉલટી સંખ્યા કરી છે. અહીંયા 420% કર્યા, તો અહીંયા 20ના 400% છે, બરાબર. સંખ્યા ઉલટી કરી છે, તો આનો જવાબ જોઈએ મિત્રો. 20 નાની જગ્યાએ ગુણાકાર, 400%ની જગ્યાએ 100, બરાબર. તો આ 2 0 ઉડી ગયા, તો રહેશે કેટલા? 4 દુ 8 ને 80, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 420%, તો 80 જવાબ આવે છે. તો અહીંયા 20ના 400%, તો પણ સેમ જવાબ આવે છે મિત્રો, બરાબર. તો આના આધારે આપણે આવી બે રકમ સેમ લઈશું, એની જગ્યાએ વચ્ચે બાદબાકી, ભાગાકાર, સરવાળો કાં તો ગુણાકાર લઈશું. તો ચાલો મિત્રો આપણે જોઈએ આગળ. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ ગણીશું. અહીં પહેલાં જે આપણે ઉદાહરણ ગણ્યા એ છે, પરંતુ ફરક એટલો છે કે અહીંયા નિશાની મૂકેલી છે માઇનસ, બાદબાકીની, બરાબર. તો અહીંયા પહેલાં દાખલો ગણ્યો 400 નાની જગ્યાએ ગુણાકાર, 20%ની જગ્યાએ 100, બરાબર. આ 2 0 ઉડી ગયા, તો જવાબ 4 દુ 8 એટલે 80 થશે. માઇનસ હવે અહીંયા ઉલટી સંખ્યા છે, 20ના 400%, બરાબર. તો આપણે 20 નાની જગ્યાએ કે ગુણાકાર કરીશું, 400%ની જગ્યાએ નીચે 100. ચાલો આ 2 0 ઉડી ગયા, 20 ચોક 80, બરાબર. તો મિત્રો હવે અહીંયા 80 છે અને અહીંયા 80, વચ્ચે શેની નિશાની છે? માઇનસની. તો હવે 80 માઇનસ 80, બરાબર. તો જવાબ શું આવશે? 0. અહીંયા સેમ સંખ્યા છે મિત્રો, બરાબર. 400ના 20% માઇનસ 20ના 400%, તો જવાબ કેટલો આવશે? માઇનસ છે એટલે 0. તો એ જ રીતના બીજા ઉદાહરણની અંદર જુઓ, 260ના 3.6 માઇનસ 3.6 260% બરાબર કેટલો જવાબ આવશે? તો જો મિત્રો અહીંયા શાંતિથી સંખ્યા જોઈ પહેલાં. અહીંયા જે સંખ્યા છે એ જ સંખ્યા અહીંયા ઉલટી છે, બરાબર. સેમ સંખ્યા છે. તો આવી સંખ્યા હોય ત્યારે ગણવા ક્યારે બેસવાનું? ડાયરેક્ટ 0 જ મૂકી દેવાનો. માઇનસ હોય ત્યારે 0 જ મૂકી દેવા જવાબ, બરાબર. તો આ રીતના મિત્રો, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ માઇનસનું. 4560ના 33.4477% માઇનસ, અહીંયા જો મિત્રો સેમ સંખ્યા છે, અહીંયા જેવી છે એવી એવી છે, અહીંયા ઉલટી સંખ્યા છે, બરાબર. અહીંયા પણ એવી સંખ્યા છે અને માઇનસની નિશાની હોય ત્યારે આવા દાખલા અહીંયા જે જવાબ આવે એ જ અહીંયા જવાબ આવશે, બરાબર. અહીંયા માઇનસ હોવાથી આપણને જવાબ શું મળશે? 0 જ મળશે. તો પહેલાં સંખ્યા જોઈ લેવી. આવી હાર્ડ સંખ્યા હોવા છતાં અહીંયા માઇનસ હોય તો અહીંયા 0 જ જવાબ મૂકી દેવો, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ જોઈશું. હવે અહીંયા ભાગાકારનું જોઈશું, બરાબર. ભાગાકારનું તો 400ના 20% અને 20ના 400%, સંખ્યા એની જ છે, અહીંયા ઉલટ સુલટ છે, બરાબર મિત્રો. તો આપણે એક દાખલો ગણીએ. 400ના જો 400 નાની જગ્યાએ ગુણાકાર, 20%ની જગ્યાએ 100. આ 2 0 આ 2 0 ઉડી જશે. 4 દુ 8 ને આ 80, બરાબર. ભાગ્યા 20 નાની જગ્યાએ ગુણાકાર, 400% એટલે 100. આ 2 0 ઉડી ગયા, તો 4 દુ 8 ને 80, બરાબર. તો અહીંયા જો મિત્રો 80 ભાગ્યા 80, બરાબર. તો હવે જો અહીંયા ભાગાકાર છે, પહેલાં આપણે બાદબાકીનું નિશાન હતું તો એ 0 આવતો હતો, પણ અહીંયા ભાગાકાર છે તો 80 ભાગ્યા 80 કેટલા થશે? તો 1 જવાબ આવશે મિત્રો. કેટલો? 1. તો અહીંયા સેમ છે, અહીંયા જે સંખ્યા છે એ જ સંખ્યા અહીંયા ઉલટી હોય તો મિત્રો, અને ભાગાકારની નિશાની હોય તો અહીંયા સંખ્યા જોઈ લેવી. અહીંયા જે સંખ્યા છે અને નિશાની જોઈ લેવી ભાગાકારની છે, અહીંયા જે છે એ જ છે, તો ડાયરેક્ટ 1 જવાબ મૂકી દેવાનો. દાખલો ગણવા ક્યારેય બેસવાનું નહીં, બરાબર. ગમે એટલી મોટી સંખ્યા હશે તો એટલો સહેલો દાખલો હશે મિત્રો, બરાબર. તો ચલો મિત્રો હવે આપણે ઉદાહરણ બીજું જોઈશું. એ શેનું છે? સરવાળા વિશેનું, બરાબર. સંખ્યા છે, સંખ્યા જોઈશું. સંખ્યા 400ના 20% અને 20ના 400%, આ જ સંખ્યાની ઉલટ કરી છે, બરાબર. આપણે બાદબાકીમાં હોય તો 0 મૂકી દઈએ ડાયરેક્ટ આવું હોય તો, અને
ભાગાકારમાં હોય તો 1 આવશે, પરંતુ અહીંયા પ્લસ છે એટલે દાખલો ગણવો પડશે મિત્રો, બરાબર. 400 નાની જગ્યાએ ગુણાકાર, 20% જગ્યાએ 100, બરાબર. ચાલો આ 2 0 જયા, તો હવે 4 દુ 8 ને 80 થશે, બરાબર. પ્લસ અહીંયા જો 20 ગુણ્યા 400 100, આ 2 0 ઉડી ગયા, 80, બરાબર. તો હવે મિત્રો જો 80 પ્લસ 80 કેટલા થશે? તો 160 થશે મિત્રો, બરાબર. પ્લસ હશે તો દાખલો ગણવો પડશે. અહીંયા 160 થયા, બાદબાકીમાં 0, ભાગાકારમાં 1, પ્લસમાં આ જ દાખલાના 160 જવાબ આવ્યા. તો ચાલો એક બીજું ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. 25 નાની જગ્યાએ ગુણાકાર, 8 ભાગ્યાની જગ્યાએ 100, ટકાની જગ્યાએ 100. ચાલો 25 ચોક 100, બરાબર. 4 દુ 8, તો અહીંયા કેટલા રહેશે? 2. પ્લસ એ જ રીતના અહીંયા 8 નાની જગ્યાએ ગુણાકાર, 25 ટકાના 100, 25 ચોક 100, 4 દુ 8, તો અહીંયા પણ કેટલા રહેશે? 2. તો હવે જો મિત્રો 2 + 2 બરાબર કેટલા થાય છે? 4. તો અહીંયા આપણો જવાબ કેટલો આવશે? 4, બરાબર જવાબ. તો ચાલો મિત્રો, આપણને ચેપ્ટર 4 ટકાવારી એમાંથી પેટર્ન 1 અને પેટર્ન 2 જોઈ ગયા છે. હવે પેટર્ન 3 અને 4ની અંદર આપણે જોઈશું ટકાવારીના લગભગ 10 પેટર્ન છે મિત્રો. આપણે બધી પૂરેપૂરી પેટર્ન આપણે જોવાની છે. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો, તેમાં સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.